నమస్తే S6 న్యూస్ కి స్వాగతం. వార్తల్లో ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఏక్ వర్ష్ పరిణామ్ ఉత్కర్ష్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రధాని మంత్రి. పదేళ్లలో మీరు పెట్టిన బకాయిలు మేం కడుతున్నాం. తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క. తెలుగు తమ్ముళ్లకు సారీ చెప్పిన ఏపీ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి. మంగళవారం ఎయిమ్స్ స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొనడానికి వచ్చిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకి స్వాగతం పలికిన గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మరియు మంత్రులు. Ladies and gentlemen, the Honorable President of India and other dignitaries have now arrived. They will now have a photograph with the awardees and faculty members outside the auditorium. We will have the live telecast going on in the auditorium. To grace this event, we have with us very esteemed personalities whose presence reflects their commitment to the fields of education, health, and governance. We are particularly privileged to have with us the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmuji, whose remarkable leadership and vision continue to guide and inspire the nation. We also have the Honorable Governor of Andhra Pradesh, Shri Justice Syed Abdul Nazir Ji, an exemplary administrator and a guiding force for our state. Shri Satya Kumar Yadav Garu, whose visionary leadership and tireless efforts have transformed healthcare and profoundly impacted the society. We have the Honorable Minister for Human Resource Development and Information Technology, Government of Andhra Pradesh, Shri Nara Lokesh Garu, whose unwavering dedication to advancing healthcare and education continues to shape our state's future. We are now waiting for the ceremonial academic procession to begin. ఏక్ వర్ష్ పరిణామ్ ఉత్కర్ష్ రాజస్థాన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ 1 సంవత్సరం పూర్తి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. రాజస్థాన్ లోని జైపూర్ లో 46,300 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఇంధనం, రోడ్డు, రైల్వేలు మరియు నీటికి సంబంధించిన 24 ప్రాజెక్టులకు ఆయన ప్రారంభోత్సవం మరియు శంకుస్థాపన చేశారు. सर्वप्रथम आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान से आप कृपया पार्वती नदी के प्रतिरूप कलश के समक्ष पधारे। इसी कड़ी में अगला आग्रह हमारे रामजल सेतु में सहभागी माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश से, कृपया आप भी काली सिंध नदी के प्रतिरूप कलश के समक्ष पधारे। और CR पाटिल साहब हैं चंबल नदी के प्रतिरूपी कलश के समक्ष। साथी देवियों और सज्जनों, आप सभी को बता दें कि इन कलश में इन्हीं नदियों का जल लाया गया है और आप समूचे पांडाल की सरिदे तालियों के साथ हम ससम्मान अनुरोध कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से राम सेतु कलश के समक्ष पधार कर अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, पौराणिक मान्यताओं में कलश के मुख में विष्णु, कंठ में महेश और मूल में ब्रह्मा जी और मध्य में मातृशक्ति का स्थान। सबसे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय से आग्रह है, आप चंबल नदी का प्रतिरूपी कलश माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपे और आप उसे प्रवाहित कर रहे हैं राम सेतु जल संकल्प कलश में। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश काली सिंध नदी का प्रतिरूपी कलश आपको सौंपा है और आप पुनः इसे राम जल सेतु कलश में प्रवाहित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान इसी कड़ी में पार्वती नदी का प्रतिरूपी कलश आपको सौंपेंगे। भारतीय संस्कृति में कलश का विशेष महत्व, विराट का संदेश वाहक है कलश और समस्त दैवीय शक्तियों, तीर्थों, साथ ही संपन्नता का प्रतीक है कलश। जल का कारक कलश, मन का कारक कलश पवित्र और निर्मल रहे सभी का मन। अपार जन समूह की तालियों का उद्घोष इन अद्भुत क्षणों के लिए। शुभारंभ घट के साथ, कलश के साथ सभी मांगलिक कार्यों का हमारी भारतीय संस्कृति में किया जाता है और इसी को साकार होते हुए आप देख रहे हैं राम सेतु कलश। లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టిన జమిలీ ఎన్నికల బిల్లుకు తెలుగుదేశం పార్టీ మద్దతు తెలిపింది.
దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించే ఎన్నికల విధానం సరళీకృతం అవుతుందని టీడీపీ పేర్కొంది. కేంద్ర కమ్యూనికేషన్స్ మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ జమిలీ ఎన్నికల నిర్వహణ ద్వారా ఖర్చు తగ్గుతుందన్నారు. ఓటర్ల సంఖ్య కూడా పెరుగుతుందన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నికల నిర్వహణ ద్వారా సుమారు 1,00,000 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని, అయితే జమిలీ నిర్వహణలో ఆ ఖర్చు తగ్గే ఛాన్స్ ఉందన్నారు. ఏక్నాథ్ షిండే వర్గానికి చెందిన శివసేన పార్టీ కూడా బిల్లుకు మద్దతు ఇచ్చింది. Sir, I rise today on behalf of the Telugu Desam Party to express our unwavering support for the NDA's One Nation, One Election bill. Sir, our party's 10 ఏళ్లలో బారాస ప్రభుత్వం పెట్టిన బకాయిలను తమ ప్రభుత్వం కడుతుందని డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. విద్యుత్ రంగం, పౌర సరఫరాల శాఖలో గత ప్రభుత్వం 1,000 కోట్లు బకాయిలు పెట్టిందని ఆరోపించారు. శాసనసభను బారాస ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు తప్పుదో పట్టిస్తున్నారని విమర్శించారు. స్పీకర్ అనుమతితో అప్పులపై చర్చకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు. శాసనసభ సమావేశాల్లో భాగంగా స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ ప్రశ్నోత్తరాలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా హరీష్ రావు, బట్టి విక్రమార్క మధ్య వాదన కొనసాగింది. సత్యదూరమైన మాటలు మాట్లాడితే ఎట్లా? అధ్యక్ష, చాలా బిల్లులు పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఎస్, బిల్లులు ఎవరు పెండింగ్ పెట్టిపోయారు అధ్యక్ష? ఒకటా రెండా అధ్యక్ష? 40,000 కోట్ల రూపాయలు 40,000 కోట్ల రూపాయలు పెండింగ్ పెట్టిపోతే మీరు తెచ్చిన అప్పులకి వడ్డీ అసలు 66,000 కోట్లు ఆ అప్పుకి డబ్బులు కడుతూ మీరు ఈ పెట్టిపోయిన 40,000 కోట్ల బిల్లులు పెండింగ్ కూడా డబ్బులు కట్టుకుంటూ వస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఈ 66,000 కోట్లు ఆడ బ్యాంక్ కడుతూనే వీళ్ళు పెండింగ్ పెట్టిన 40,000 కోట్ల బకాయిలు పెండింగ్ బిల్స్ ఉన్నాయి. వాటికి ఇప్పటికీ 14,000 కోట్ల రూపాయలు ఆ బిల్లులు కూడా తీర్చుకుంటూ వస్తున్నాం ఒకదాని తర్వాత. 40,000 కోట్ల నుంచి 28,000 కోట్లు తీసుకొచ్చాం. దాన్ని మీరు 10 ఏళ్ళు మురగబెట్టిపోతే 11 నెలల్లో మేమంతా క్లియర్ చేసుకుంటూ వస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఈ ఎఫ్ఆర్బిఎం వాటి గురించి అధ్యక్ష, సివిల్ సప్లైస్ కూడా అధ్యక్ష చివరికి ప్రతి గింజ మేము డబ్బులు పెట్టుకుంటున్నాం అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు వీళ్ళు అధ్యక్ష. సివిల్ సప్లైస్ బకాయిలు కూడా 18,000 కోట్లు బకాయిలు పెట్టిపోయారు. పాపం మా మంత్రి గారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆ సివిల్ సప్లైస్లో బకాయిలు ఎట్లా తీర్చాలా, అక్కడ వీళ్ళు కనీసం బ్యాంక్ గ్యారంటీ కూడా లేకుండా తీసుకోకుండా కొన్ని 1,000 కోట్ల రూపాయల ప్రజలకు సంబంధించిన ప్యాడీని ఆడ ఆ మిల్లర్ల దగ్గర పెట్టిపోతే ఆడబడితే ఆడ పెట్టిపోయారు అధ్యక్ష. దాన్ని క్లియర్ చేయలేదు, అమ్మలేదు, లేకపోతే ఎఫ్సీఐకి లేదు, లేకపోతే ఆ డబ్బులు మళ్ళీ సివిల్ సప్లైస్ ద్వారా రియలైజ్ చేసి ఇవ్వలేదు. పాపం మా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు వచ్చిన దగ్గర నుంచి రోజువారీ దాని మీద కంటిన్యూస్గా రివ్యూ చేసుకుంటూ ఇప్పటికీ దాంట్లో రియలైజేషన్ ఆ బకాయిలు అక్కడి నుంచి ఇక్కడ నుంచి రావాల్సిన 11,000 తీసుకొచ్చారు. అక్కడ మీరు వదిలేసిపోయినటువంటి ఆ ప్యాడీని వారు ఆక్షన్ చేసి రాష్ట్రానికి ఆదాయం తీసుకొస్తా ఉన్నారు. ఆ సివిల్ సప్లైస్ కూడా గాలికి వదిలేసిపోతే మీరు వారిని దాన్ని ప్రక్షాళన చేసి స్ట్రీమ్లైన్ చేసి ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో పండిన ప్రతి గింజని కొనటమే కాదు అధ్యక్ష, కొన్నదానికి 3 రోజుల్లోనే డబ్బులు ఇస్తా ఉన్నారు వారు. ఎవరైనా ఇచ్చారా మీరు మీ జీవితంలో 10 ఏళ్లలో అధ్యక్ష? వాళ్ళు చెప్పిన లెక్కల అదే కార్పొరేషన్స్ గురించి కూడా చెప్పారు వాళ్ళు. అందుకే అన్న అదే కార్పొరేషన్ ఎప్పుడైనా వాళ్ళ జీవితంలో 3 రోజుల్లో డబ్బులు ఇచ్చారు అధ్యక్ష? అరే పాపం వాళ్ళు కళ్ళాల్లో కొనుగోలు చేసి మిల్లు పోతే డబ్బులు రాక నెలల తరబడి తిరిగేటువంటి రోజులు మేము చూసాం. ఇవాళ కొనుగోలు చేయటం ఒకటే కాదు అధ్యక్ష. టీడీపీ కార్యకర్తలకు మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి మరోసారి క్షమాపణలు చెప్పారు. ఏలూరు జిల్లా నూజివీడులో ఆదివారం జరిగిన సర్దార్ గౌతు లచ్చన్న విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమంలో వైకాపా నేత మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ తో కలిసి పాల్గొనడంపై పార్టీలో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమైన విషయం తెలిసిందే. దీంతో పార్థసారథి ఇప్పటికే సీఎం చంద్రబాబుకు క్షమాపణలు చెప్పారు. తాజాగా మీడియా సమావేశం నిర్వహించి కార్యకర్తలకు మరోసారి చెప్పారు. సామాజిక న్యాయం కోసం పోరాడిన వ్యక్తి మహనీయుడు సర్దార్ గౌతు లచ్చన్న గారి విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమంలో మన తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు మనసు బాధపడిన సంఘటనలు కొన్ని జరిగినాయి. దాని మీద పత్రికల్లో కూడా రకరకాల కథనాలు వచ్చినాయి. కొన్ని చోట్ల ఉద్దేశపూర్వకంగా తెలిసే నేను కానీ శిరీష్ గారు కానీ నారాయణ గారు కానీ ఆ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకున్నారని ఈ విషయంలో నేను చెప్పేది మొట్టమొదటిగా నేను చెప్పేది ఏమిటంటే
నాకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, లోకేష్ గారు నాకు ఇచ్చిన గౌరవాన్ని నేను ఎప్పుడూ కూడా జీవితంలో మర్చిపోనని చెప్పేసి ముఖ్యంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. 2, నన్ను ఆదరించిన కార్యకర్తల మనోభావాలు దెబ్బతిన్నందుకు నిన్న కూడా చెప్పాను. మరొకసారి వారి మనోభావాలు దెబ్బతిన్నందుకు వారికి సారీ చెప్తూ ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు కూడా మరి కార్యకర్తలకు విశదీకరించాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మీ ముందున్నానని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. పట్టిసీమలో పర్యటించిన మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ రైతులతో ముఖాముఖి. ప్రభుత్వమే ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తుంది. పోలవరం పట్టిసీమ గ్రామంలోని ధాన్యం కల్లాలను రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ పరిశీలించారు. వీరితో పోలవరం ఎమ్మెల్యే చెర్రి బాలరాజు, ఉంగుటూరు ఎమ్మెల్యే పచ్చమట్ల ధర్మరాజు, జాయింట్ కలెక్టర్ దాత్రిరెడ్డి ఉన్నారు. రైతులతో మాట్లాడిన మంత్రి ధాన్యం కొనుగోలులో సమస్యలు ఉంటే అధికారుల దృష్టికి తీసుకురావాలని సూచించారు. ప్రతి రైతు ప్రభుత్వానికి ధాన్యం అమ్మేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని, 24 గంటల్లో రుసుము చెల్లిస్తామని తెలిపారు. ఇది రైతులకు అండగా నిలిచే మంచి ప్రభుత్వమని మంత్రి అన్నారు. మనుషులు మొత్తం ప్రతి సంఖ్య ఎక్కువ వస్తున్నామండి. కాకపోతే మాకు లోటు లేకుండా వస్తున్నాయని మాట ఒకటే కానీ ఏ సాధ్యం కళ పర్వాలేదు. ఎంత కారిపోయింది ఏంటి ఇప్పుడు వచ్చా సార్ బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు వచ్చింది సార్ బాగానే ఉంది. Check with that particular mill. What have you given there? Where is that stock? ఉంటే ఇబ్బంది అప్పుడు యాక్షన్ తీసుకోవాలి. ఇంకోసారి చేయకుండా ఉంటారు. ఇప్పుడు దే కాంట్ టాక్ ఎనీవేర్ కదా. మనమే కదా మారాల్సింది వాళ్ళ తరఫున. రైతుకి ఇబ్బంది ఎందుకు కలగాలి? ఆ మిల్ పైన యాక్షన్ తీసుకోండి. మీరు ఎందుకు ఎటువంటి గోతాలు ఇచ్చారు చెక్ చేయండి. ఎవరు ఇక్కడ వీటికే ట్యాగ్ చేశారు. అయిపోతే డ్రైవర్ ఇస్ సేయింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎలోర్ ఫర్ ష్యూర్. ఇది చిన్న మిల్ సార్, కోయిలగూడెం చిన్న మిల్. చూడండి, అంటే 100 kilometers is too far away. Necessary we can give it to this because 10 kilometers. దగ్గరే ఉంది సార్. Tell manager, no problem. ఆ ఇబ్బంది కాకుండా చూసుకోండి. That's too far. 100 kilometers, we are defeating the purpose of our exercise. Even you tag those mills, you have the key. You given it to all the JCs, kada. You use the key, that option that we have given to you. చేయండి. I will get that immediate కార్యక్రమం చెప్తాను నేను కాంటాక్ట్ చేయమని. మెసేజ్ పెట్టండి. ప్రొక్యూర్మెంట్ ఇంకెంత ఉంది ఇక్కడ మిగిలి? సో ఎందుకు వై గో దట్ ఫార్? 100 kilometers ఎందుకు? పక్కనే చేద్దాం సరేనా? ఇచ్చేసి నేను చెప్తాను. I'll give instructions. That's better. చేపిస్తానండి దగ్గరలోనే మీకు. అవునండి, 15-20 kilometers దాటకుండా ఉండేటట్టు చేపించాను. అదే తప్పదు. 100 kilometers వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. అది చూసుకోవాల్సింది. దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తాడు. పోయినసారి చెప్పాను కదా, నెల్లూరు కేసు వచ్చినప్పుడు చెప్పాను. నాకు ఏ పర్మిషన్, అమలాపురం కేసు వచ్చినప్పుడు అదే పర్మిషన్ ఇచ్చాము. వాట్ ఎవర్ neighboring district, because of this bifurcation we are having this issue, you use your power that is given to you, no problem. తీసేసుకోండి, ఏం పర్లేదు. ప్యాడీ చాలా బాగుంటుంది సార్. మన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్యాడీని బయట కంటే తీసుకురారు. పోలవరం ప్యాడీ అంటే మంచి క్వాలిటీ ప్యాడీ. మన వాళ్ళ ఇక్కడ మిల్లర్స్ అందరూ కూడా దాన్ని మాకు కావాలి అంటే. అవునమ్మా, 100 kilometers ఎందుకు పోతారమ్మా? 35లో ఉన్నాయి సార్. 35, 30లో జంగారెడ్డి కూడా మీకు వెళ్తున్నాయి సార్. కొయ్యలు కూడా మ్యాప్ చేసాము. బేసిక్గా చెప్పారు కోయిలగూడెం, జంగారెడ్డి కూడా 2 ఆప్షన్స్ పెట్టారు. స్మాల్ మిల్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జాస్టెడ్ then you have to avoid that kada. If you are not exhausted, send it there only. Why are you giving it to Velur then? Velur ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు 100 kilometers అనేది జస్ట్ బియాండ్ మై కాంప్రహెన్షన్. ఎందుకంటే ఇంత లోతుగా మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసింది దేనికి? ఇట్ షుడ్ నాట్ క్రాస్ 30 to 40 అనేది నా అభిప్రాయం. ఏడాది పాలనలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిన అప్పులపై శాసనసభలో మాజీ మంత్రి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు తీవ్రంగా స్పందించారు. ఏడాది కాలంలో 52,000 కోట్లు మాత్రమే అప్పు తీసుకున్నామని ఆర్థిక మంత్రి బట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం FRBM కింద తీసుకున్న అప్పులు 51,277 కోట్లు. ఈ రోజు ఉదయం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిపోర్ట్ కూడా తీసుకున్నాను.
ఈ రోజుకు కలిపితే ఇంకో 3,000 కోట్లు పెరిగింది. అంటే ఎఫ్ఆర్బిఎం కింద 55,277 కోట్లు తీసుకున్నట్లు రిపోర్టు ఉంది. కార్పొరేషన్ గ్యారంటీల కింద 61,991 కోట్లు, మరో 10,099 కోట్ల గ్యారంటీలు లేకుండా తీసుకున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఏడాది పాలనలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న అప్పు ఎంతంటే 1,27,208 కోట్లు. ఇలానే కొనసాగితే 5 ఏళ్లలో అయ్యే అప్పు 6,36,040 కోట్లు అని హరీష్ రావు తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎఫ్ఆర్బిఎం కింద తీసుకున్న అప్పులు 51,277 కోట్లని చెప్పారు. అఫ్ కోర్స్ ఈరోజు ఉదయం నేను రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాది కూడా రిపోర్ట్ తీసుకున్న పొద్దున్నే నెట్లో. ఈ రోజు కలిపితే ఇంకో 3,000 కోట్లు పెరిగింది. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే 2003వ తారీఖు 5వ తారీఖు తీసుకున్నారు. ఇవాళతో కలిపితే ఇంకో 1000 పెరిగింది. 55,277 కోట్లు ఎఫ్ఆర్బిఎం కింద తీసుకున్నారు. కార్పొరేషన్ గ్యారంటీల కింద 61,991 కోట్లు తీసుకున్నారు. 10,099 కోట్లు గ్యారంటీ లేకుండా తీసుకున్నారు. మొత్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏడాది పాలనలో చేసిన అప్పు ఎంత అంటే 1,27,208 కోట్లు. ఒక్క ఏడాదిలో వీళ్ళు చేసిన అప్పు 1,27,208 కోట్లు. 5 ఏళ్లకు మనం లెక్క కడితే ఎంత అవుతుందంటే అధ్యక్ష 6,36,040 కోట్ల రూపాయలు 5 ఏళ్లలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేయబోయే అప్పుగా దీన్ని బట్టి మనకు స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది. ఇకపోతే అధ్యక్ష ఈ మధ్య కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు వైట్ పేపర్, కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టిన వైట్ పేపర్ బుక్ కూడా తెచ్చాను అధ్యక్ష. ఇది వైట్ పేపర్. అదేవిధంగా బట్టి విక్రమార్క గారు ఈ సభలో పెట్టిన పేపర్. దీని ఆధారంగా నేను పోయినసారి బడ్జెట్ సమావేశాల్లో కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను. మీరు గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ 10 ఏళ్ల కాలంలో 671 అని ఒకరంటారు, 7 లక్షల కోట్లని ఒకరంటారు, 711 అని నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. ఐ ఛాలెంజ్ ఇన్ దిస్ హౌస్, ఒకరోజు స్పెషల్గా డిబేట్ పెడతారా పెట్టండి, లేదు ఆడిటర్లను పిలిచి పెడతారా, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ పెట్టి పిలుస్తారా పిలవండి. ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ కాలంలో జరిగిన మొత్తం అప్పు కేవలం 4,17,496 మాత్రమే. కానీ గోరంతలు కొండంతలు చేసి గోబల్స్ ప్రచారం చేసేటువంటి ప్రయత్నాన్ని ఈ సభ ద్వారా నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాను. గతంలో గౌరవనీయులు బట్టి విక్రమార్క గారు ఎన్నికల ముందు ఆదాయాన్ని సమకూర్చడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అపారమైనటువంటి అనుభవం ఉంది, హామీలన్నీ నెరవేర్చడం మాకు పెద్ద సమస్యే కాదు అని ఎన్నికల ముందు చెప్పారు. వీడియో కూడా ఉంది, కావాలంటే పంపిస్తాను. ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది, ఏడాది అయింది, హామీలు ఎప్పుడు అమలు చేస్తారంటే అప్పుల పేరు చెప్పి తప్పించుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఒక అబద్ధాన్ని 100 సార్లు చెప్తే నిజమైతే అనే విధంగా గోబల్స్ ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఈ శాసనసభ వేదికగా సభ్యులకు రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా ఈ 7 లక్షల కోట్ల అప్పు అని కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న ప్రచారం తప్పు అని ఈ సభ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలకు నేను తెలియజేయదలుచుకున్నా అధ్యక్ష. ఆర్బీఐ కంటే గొప్ప వాళ్ళైతే ఉండరు అధ్యక్ష. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అధ్యక్ష, ఈ 4,17,496 కోట్లలో కూడా 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలో 4-5 ప్రత్యేకమైన విషయాలు ఉన్నాయి. 2 వరుస కరోనా సంవత్సరాలు రావడం వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్పుడు మొత్తం దేశం యొక్క ఎకానమీ అతలాకుతలమైంది. మీరు రాష్ట్రాలు 1.75% అదనంగా అప్పులు తీసుకోండి, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ చేయండి అని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పడం వల్ల మనము తీసుకున్నటువంటి అప్పులు కూడా ఉన్నాయి. ఇది కాకుండా ఉదయ్ స్కీమ్ ద్వారా, సార్ లెట్ మీ కంప్లీట్, ఆ తర్వాత అని చెప్పమనండి. లెట్ మీ కంప్లీట్. స్పీకర్ సార్, హరీష్ రావు గారు సభలో చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారని చెప్తా ఉన్నారు. వారికి అన్ని రూల్స్ తెలుసు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకు ఎమ్మెల్యే ఆర్మిలి రాధాకృష్ణ క్యాంప్ కార్యాలయంలో 24 మంది సభ్యులకు 22,49,487 రూపాయలు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులను పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడారు. దాదాపు 24 మందికి 22,49,000 రూపాయలు చెక్కుల ద్వారా అందించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా 24 మంది కూడా పేద దిగువ మధ్యత తరగతికి సంబంధించి ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య సేవలో ఏదైతే వైద్య సదుపాయాలు పొందలేకపోయారో వారి సొంత ఖర్చులతో వైద్యాలు చేయించుకున్నారో అటువంటి వారి కోసం అండగా ఉండాలని ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా పెద్ద ఎత్తున నిధులను మంజూరు చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు ఇటువంటి వారి కోసం ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా వైద్య ఖర్చులని ఈరోజు రీఎంబర్స్ చేసుకునే విధంగా
నిధులు మంజూరు చేస్తూ చెక్కులను అందించడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు తణుకు నియోజకవర్గంలో దాదాపు 75 లక్షల రూపాయలు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా అందించడం జరిగింది. ఇప్పుడు 24 మందికి 22,49,000 రూపాయలు అందించడం జరిగింది. ఈ గత ప్రభుత్వంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా ఎటువంటి ప్రయోజనం పొందలేక ఎంతోమంది ఈరోజు ఇబ్బందులు పడినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఒకవేళ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి అప్లై చేసిన అప్లికేషన్లు ఎక్కడున్నాయో ఆ దేవుడికే తెలిసే విధంగా ఈరోజు వారందరూ కూడా తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పటికీ కూడా చాలామంది ఆ రోజు ప్రజాప్రతినిధులకు ఇచ్చామండి, మేము చెక్కుల కోసం సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి అప్లై చేసామంటే తప్పితే అవి ఎక్కడున్నాయో తెలీదు, కనీసం దానికి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్లు ఎక్కడున్నాయో తెలీదు. ఆ విధంగా పరిస్థితి ఉండేది. ఈరోజు అటువంటి పరిస్థితి నుంచి మరలా ప్రతి ఒక్కరికి పేదల కోసం ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు వారికి అండగా నిలబడే విధంగా ఈరోజు ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా ఈరోజు తణుకు నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎవరైతే వైద్య సదుపాయం ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య సేవ ద్వారా వైద్య సదుపాయం పొందలేక సొంత ఖర్చులతో వైద్యం చేయించుకుంటున్నారో అటువంటి వారిని ఆదుకోవడం కోసం ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా దీన్ని అందించడం జరుగుతుందని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఈ ప్రభుత్వం ఏలూరు జిల్లా ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం ద్వారకా తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ధనుర్మాసం సందర్భంగా స్వామివారిని అమ్మవారిని తొలక్కు వాహనంపై ప్రత్యేకంగా అలంకరించి గ్రామోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా మొదలు. ధనుర్మాసం గ్రామోత్సవంలో భాగంగా అశ్వం గజలక్ష్మి నడుమ గ్రామోత్సవం. భక్తులు పురజనులు స్వామివారికి ఎంతో ప్రీతికరమైన పూలు పళ్ళు హారతలు అందించారు. గ్రామంలో విలాస మండపంలో స్వామివారి నుంచి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన ఆలయ పండితులు అనంతరం భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదములు అందించారు. ఎంతో భక్తితో ప్రసాదం స్వీకరించిన భక్తులు వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు వారి కుటుంబ సభ్యులపై అసభ్యకర పోస్టులు పెట్టిన టీడీపీ సోషల్ మీడియా కార్యకర్తలపై ఫిర్యాదు. కేసు నమోదు చేయాలని పోలీసుల తీరును నిరసిస్తూ గుంటూరు పట్టాభిపురం పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద జిల్లా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు అంబటి రాంబాబు ధర్నా. నిరసనలో గుంటూరు తూర్పు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త నూరి ఫాతిమా, నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. అవమానపరిచే విధంగా కొన్ని పోస్టులు పెట్టారని, అదేవిధంగా నా కుటుంబ సభ్యుల్ని నన్ను అవమానపరిచే విధంగా పోస్టులు పెట్టి మమ్మల్ని మానసికంగా ఇబ్బంది పెట్టారనే ఉద్దేశంతో నేను రిటర్న్గా కంప్లైంట్ ఇవ్వటం జరిగింది. అదేవిధంగా ఫోన్లో కూడా ఫోన్ చేసి నన్ను బెదిరించారు అనేది కూడా నేను వివరంగా వివరించడం జరిగింది. కానీ ఇంతవరకు ఏ విధమైన యాక్షన్ తీసుకోలేదు. చట్టం ఏం చెబుతుందంటే ఓల్డ్ సిఆర్పిసి ఇచ్చిన ప్రతి దాన్ని కూడా రిజిస్టర్ చేయాలి. యాక్షన్ తీసుకోవటమా తీసుకోపోవటం అనేది విచారణ చేసి దానిలో వాస్తవాలు ఉంటే యాక్షన్ తీసుకోవాలి. కొత్తగా వచ్చిన సిఆర్పిసి స్థానంలో వచ్చినటువంటి బిఎన్ఎస్ఎస్ కొత్త చట్టం ఇచ్చిన తర్వాత 14 రోజుల వరకు ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ కోసం వారు పెట్టుకోవచ్చు. ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ తర్వాత కేసు రిజిస్టర్ చేయాలి. ఎవరి మీదైనా సరే కేసు రిజిస్టర్ చేసి వారి మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి. ఇది చట్టం చెబుతున్నటువంటి అంశం. నేను చెప్పాను మొన్న, ఇదంతా చట్టం ఈ విధంగా చేస్తుంది. పోలీసు వారే చట్టాన్ని ధిక్కరిస్తే సమాజానికి ప్రమాదం. పోలీసు వారు తక్షణమే దీన్ని యాక్షన్ తీసుకోండి, లేకపోతే నేను నిరసన తెలియజేస్తాను. ఇదే అట్ట చూపించి కూడా చెప్పాను. కానీ వాళ్ళు చేయలేదు.
వాళ్ళకి ఆదేశాలు లోకేష్ దగ్గర నుంచి రావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. దురదృష్టం. నేను ఇక్కడ ఇంకొక విషయాన్ని కూడా చెప్తున్నా. మా ప్రేమ్ కుమార్ ఒక చిన్న పోస్ట్ పెట్టాడని తీసుకెళ్ళిపోయారు. ఎక్కడికి? అది కర్నూలు పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళిపోయి జైల్లో పెట్టారు. ఏమన్యాయమండి ఇది? మా ఫిర్యాదులు పట్టించుకోరా? ఎక్కడో కర్నూలులో ఇస్తే ఒక చిన్న ఫిర్యాదు ఇస్తే అర్ధరాత్రి వచ్చి తలుపులు బాలగొట్టి తీసుకెళ్ళిపోయారు. చట్టం పనిచేస్తుందా లేదా ఈ రాష్ట్రంలో? ఇటీవల గత కొద్ది రోజులకు ముందు కుప్పం నియోజకవర్గంలో సాగునీటి చెరువుల సంఘం కమిటీ ఎన్నికలు రాజ్యాంగబద్ధంగా జరగలేదని, కావున అధికారులు తిరిగి ఎన్నికలు నిర్వహించాలంటూ మండల పరిధిలోని పెద్ద బంగారునొత్తం గ్రామస్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వారి కథనం మేరకు ఇటీవల జరిగిన సాగునీటి పారుదల సంఘం ఎన్నికలలో ఓటింగ్ ప్రక్రియ జరగలేదని, రాజ్యాంగ వ్యతిరేకంగా ఏకపక్షంగా ఎన్నికలు నిర్వహించారని, ప్రత్యర్థులకు నామినేషన్ వేసే అవకాశం సైతం కల్పించలేదంటూ ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. కనీసం ఓటర్ జాబితా తనిఖీ సైతం ప్రజలకు అవకాశం ఇవ్వలేదని, ఇది ఎక్కడి రాజ్యాంగం అంటూ వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రజల పక్షాన నిలిచి రాజ్యాంగబద్ధంగా ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సిన అధికారులు సైతం రాజ్యాంగ వ్యతిరేకంగా ఎన్నికల విధులను నిర్వహించినట్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని గుర్తించి ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి రాజ్యాంగబద్ధంగా తిరిగి తమ గ్రామ పరిధిలోని జరుగుతూ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కోరుతున్నారు. పెద్ద బంగారునత్తం సంబంధించిన చెరువు కట్ట కింద సంబంధించిన భూములకి ఎలక్షన్ పెట్టినారు. కనీసం 43 ఏళ్ళ నుంచి, నాకు వయసు 43 ఏళ్ళు, ఈ 43 ఏళ్ళ నుంచి కట్ట కింద నీళ్ళు క్రమశిక్షణగా వదులుతా ఉండలేదు. వదిలినా కూడా మొత్తము మా కైళ్ళనే 5 బోర్ల నీళ్లు వెళ్తూ ఉంది. దాన్ని సమస్య తీర్చండి అని చెప్తే ఎవరు కానీ తీర్చలేదు. ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కొత్తగా పెట్టినారు. ఎలక్షన్ అని చెప్పినారు కానీ ఎలక్షన్కి ఎవరికి కానీ తెలియలేదు. ఈ ఊర్లో దండూరా వేపించినారు. సాయంకాలం 6 గంటలకు దండూరా వేపించినారు. మార్నింగ్ 8 ఎలక్షన్ అయిపోయిందని చెప్పేసి క్లియర్ చేసేసినారు. మేము చూస్తామని చూస్తే పోలీసు వాళ్ళు మమ్మల్ని తరిమేసినారు. దానికోసం 10 మందికి న్యాయం. ఆ రోజు ఎలక్షన్ జరిగేటప్పుడు నేను ఇక్కడ వచ్చినాను. ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ని చూసి పద్ధతి ప్రకారం మీరు నోటీస్ ప్రకారం పర్టికల్ ఓటర్ లిస్టుని ఇక్కడ అతికించాలి. ఆ విధంగా ఏది ఇక్కడ అతికించలేదు. ఓటర్ లిస్టులో ఎవరెవరు ఉన్నారని వెరిఫికేషన్ కోసం చాలామంది వచ్చినారు. వాళ్ళ పేర్లు చూడలేకుండా అందరూ వెళ్ళిపోయినారు. తర్వాత నేను అడిగాను, ఎక్స్ట్రాడినరీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ పెడుతున్నారు. ఈ ఎక్స్ట్రాడినరీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ పెట్టుకుని పోలీసుని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ 50 మంది పోలీసుని తీసుకొచ్చి 144వ సెక్షన్ అమల్లో ఉంది, ఎవరు రాకూడదని అందరినీ కొట్టి తరిమేసినారు. ఎలా మీరు ఎక్స్ట్రాడినరీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ నడిపిస్తున్నారని అడిగిన దానికి, అది మేము చేస్తాము, నువ్వు అడగాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసినారు. తర్వాత ఎక్స్ట్రాడినరీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ జరిగిన తర్వాత అందులో 410 ఓటర్స్ ఉన్నారు. 1/3 అంటే 135 మంది హాజరు కావాలి. వాళ్ళ సంతకం పెడితేనే ఈ ఎక్స్ట్రాడినరీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ జరుగుతుంది. పద్ధతి ప్రకారం మీరు చేయలేదని చెప్పి నేను అడిగిన దానికి, నువ్వు అడగడానికి అక్కర్లేదు, నువ్వు ఓటర్ లిస్టులే లేదు, నువ్వు వెళ్ళిపో అని చెప్పి పర్మిషన్. ఆ తర్వాత వచ్చినాక పోలీసులు అందరూ దిగి ఇక్కడ ఉన్న పబ్లిక్ అందరినీ డిస్టర్బ్ చేసి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పి లతీగా మమ్మల్ని కొట్టడానికి వచ్చినారు. పద్ధతి ప్రకారం ఎన్నికలు జరగలేదు. వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే, ఎవరైనా నామినేషన్ అడిగితే, ఒక ఆయన వచ్చి నామినేషన్ అడిగాడు. నామినేషన్ ఎందుకు, నామినేషన్ అన్నీ ఇవ్వడం లేదు అని చెప్పేసినారు. నామినేషన్ లేకుండా మీరు రూల్లో చెప్పినారు కదా, నామినేషన్ ఇస్తేనే ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కోసం నేను అడిగితే, నామినేషన్ అవన్నీ ఏం లేదు, వెళ్ళిపోండి ఇవన్నీ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్ అని చెప్పేశారు. అందుకని ఈ ఎన్నికలు చెల్లుబడి కాదు. అగైన్ మళ్ళీ ఎన్నికలు జరిపించాలని చెప్పి ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.